നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് തരുന്നത്? കുറച്ചും പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒരാളങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയോ? എന്താ ചെയ്യുക അസൈൻമെന്റ്? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. Yes, sir. Okay, we will do one more problem. It is a little bit different from the previous one. Okay, എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay. So what is the difference between this problem or this question and the previous one is that there are two nodes where we have to apply KCL. Okay, so this is the first node, so I can mark it as node 1, and the voltage at that particular node is V1. And then we have node 2, and their voltage at that voltage node is V2, and then we have common node. So this is the common node. So that is one difference of this type of problem. That is, here we have, in this particular question, we have two nodes, and one more difference is there. We can see a current source here. So previously we have dealt only with voltage source. Now we have a current source also. Okay, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? So the problem what we have did yesterday has only one node and one common node. So there it was very easy. We just need to find out what is V1. There only one voltage source was there. The voltage at node 1 was V1. So we need to find out only V1. So it was very easy. We can easily find out using mathematical equation. But at this point or at this problem, we have two nodes where voltage at first node is V1 and voltage at second node is V2. And then of course we have a common node. So we need to apply KCL at node 1 and also KCL at node 2. Again, one more difference is also there, that we have a current source here. Okay, so ആരെ പറഞ്ഞു തരുമോ? What is the first step? Vishnu Santosh. ഹലോ സർ. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണു സന്തോഷ്. സർ, ആദ്യം നോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കൂ. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നോഡ് എടുത്ത് അതിനുശേഷം സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ so that is this one. So they have marked V1, V2, node 1, node 2, and then zero potential also, reference node also marked. That is, there are three nodes in the diagram. One is reference node and two other node we have. അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താ? പിന്നെ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യും. Okay. So first of all, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. The question, what is actually the question? Find the current in 100 ohm resistor. So ഈ 100 ohm റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യൂസിങ് നോഡൽ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, നോഡൽ അനാലിസിസ് വഴി ഈ 100 ohm റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we have to apply KCL at both node 1 and also node 2. So how to write formula? Okay, if I mark this one as I1, current I1, that is current I1 is flowing to 20 ohm resistance, and then we have current I2 here. So I am marking this as I2, that is current I2 is flowing towards 30 ohm resistance. And what was the assumptions what we have made yesterday? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ നടത്തിയ അസംഷൻ? എന്തായിരുന്നു?
ആരെങ്കിലും പറയൂ? ഒരു അസംഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക KCL എഴുതിയത്. സീരീസ് കറണ്ട് ലീവിംഗ് ഓക്കെ, അതുതന്നെ പറയും. കറണ്ട് ലീവിംഗ് കറണ്ട് all currents are leaving away from the node. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈ വി കനോട്ട് അസ്യൂം ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് സീ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. കറണ്ട് അപ്വേർഡ്സ് ആണ്. ആ കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ആരോ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് അപ്വേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജംഗ്ഷൻ. Okay, so here in this particular case, okay, പറ. In this particular case, we cannot assume that all currents are leaving the junction. But what we can assume is current towards 20 ohm resistance and 30 ohm resistors are leaving away from the resistor, but the current I3, I am marking this current as I3. I3 is entering the junction. So what is KVL actually? Sum of current leaving is equal to current entering. Okay. So in this particular case, അതായത് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കറണ്ട് ലീവിങ് I can write as I1 plus I2. That is these two current, the current towards 20 ohm resistance and the current towards 30 ohm resistance. That is equal to, I can write I3. That is current entering the node. Okay, its value also given 1 ampere. അല്ലേ? I3ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 ampere എന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഫോർമുല ഫോർ I3. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ. വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് അറ്റ് കറണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കറണ്ട് സോഴ്സ്? Because of the current source, the current I3 is 1 ampere because we have a current source there. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Okay, so നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ, in the previous case we were assuming like all currents are leaving away from the junction, but in this particular case, since we have a current source and its direction is towards the junction, we cannot assume like that. So we are assuming all current other than the current source is leaving away from the junction, and the current source, the current due to the current source is entering the junction. So I can write sum of current leaving is equal to I1 plus I2, and that is equal to the sum of current entering. So that is nothing but I3. So I can write I1 plus I2 is equal to I3. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ആ പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കുക, ആ നോഡൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇതും എഴുതിയെടുക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും എഴുതിയെടുക്കുക. രണ്ട് ഫിഗർ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി. പക്ഷേ എക്സാമിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഉണ്ടാവുക, മറ്റേ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ ആ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
കഴിഞ്ഞ പറയണേ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. Okay. Yes, sir. Okay. So we got an equation at node 1. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത്. At node 1, sum of current leaving the junction is equal to sum of current entering the junction. So we wrote like I1 plus I2 is equal to I3. So ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, please mark this I1, I2, I3 in this diagram. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. And you can also see the direction of I1, it is away from the node. Direction of I2 also away from the node, but direction of I3 is towards the node. So I can write I1 plus I2 is equal to I3. Now what is the next step? What is the step in that? I3. Okay, now we have to find out equations of I1 and I2. Okay, Abhinand NB, എന്താണ് I1 ന്റെ equation? What is I1? I1 ന്റെ equation. I1 ന്റെ equation. I1 equal to V1 minus 20. V1 minus 20 അല്ല 10. എന്താ 10 അത് 60. ഓക്കെ. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്, റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല. 60 by 60 by 20. ഓക്കെ. I2 ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? I2 ന്റെ V1 minus 40 അല്ല വരിക? എങ്ങനെ? അല്ല, what is the potential difference across 30 ohm resistance? 30 ohm റെസിസ്റ്ററിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? അപ്പം ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So V1 minus 20 എന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ 20 ആവുക? അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് 10 എങ്ങനെയായത്? 60 minus 20. എവിടുന്ന 20 കിട്ടിയത്? വോൾട്ടേജ് അല്ല, 60 minus 40 20. എവിടുന്ന 16 40 കിട്ടിയത്? ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വോൾട്ടേജ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു നീ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? പിന്നെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് V2 ന്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ V1 മൈനസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതേണ്ടത്? I3 ന്റെ എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? പറ അഭിനന്ദ്. I3 ന്റെ V1 മൈനസ് ഹലോ പറ. V1 മൈനസ് V2 40 വരിക. എടോ, നീ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി.
ഞാൻ ഈ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് I3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്. അത് 1 ആംപിയർ വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, I3 = 1 ആംപിയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 ആംപിയർ ആയത്? അവിടെ 1 ആംപിയർ തന്നു. കറണ്ട് സോഴ്സ് 1 ആംപിയർ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ V/R എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. പോരെ, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ്സില്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ്? നീ തന്നെ പറ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് V1 minus 20 minus 60. 60 divided by 20 തന്നെ. Plus V1 by 30 minus V2 by 30 equal to 1 ആംപിയർ. ഓക്കെ, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫർദർ ആയിട്ട്? V1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. വിഷ്ണു നീയാണ് സോറി അഭിനന്ദൻ നീയാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. ചെയ്തിട്ട് പറ. കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒറ്റ ലൈനിൽ ഇക്വേഷൻ വേണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യുക പറ. V1 divided by 20 plus V1 divided by 30 minus V2 divided by 30 is equal to 1 plus 60 divided by 20. ഓക്കെ, ഇതിനെയൊക്കെ ഒറ്റ ഒരു ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? 3V1 പ്ലസ് 2V1 മൈനസ് 2V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അവിടെ കറക്റ്റ് അല്ലേടോ? 1 plus 16/20 എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. ഈ 60/20 ആ സൈഡിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ എന്തെന്നാട് +2 കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമായില്ലേ?
ഓക്കെ 20 ഇവിടെ 20 പ്ലസ് 60 ബൈ 20 വരും. $80 by 20, or it is simply you can write 4. 4 എന്ന് എഴുതി കൂടെ? So final equation is 5v1 minus 2v2 is equal to 240. അല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി. ഇത്ര ഇത് കിട്ടിയാ 5v1 minus 2v2 is equal to 240. ഇത് കിട്ടിയ അല്ലായിരിക്കും? ഓക്കെ, വിഷ്ണു സന്തോഷ് കിട്ടിയാ? അഭിനന്ദൻ ബി കിട്ടിയാ? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് നോഡ്? So node 2, at node 2. So we are going to analyze what is happening at node 2, so that is N2. So N2, we can say that there is no current source. We can assume that all currents are leaving away from the node. So, but here you please mark like already I1, I2, I3 are used. So here you can mark like I4, I5 and I6. So according to KCL, or applying KCL, ആരോട് ചോദിക്കും? രാകേഷ്, എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഹലോ സാർ. പറ. KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I1 plus സോറി I1 ഇല്ല, സോറി I2 plus I1ന് പകരം നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത്? I4 പ്ലസ് I1, I2, I3 നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോഡിന് യൂസ് ചെയ്തു. സോ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, I4 plus I5 plus I equal to 0. I5 plus I6 is equal to I6 equal to 0. Okay, so what is I4? I4 എന്താ? I4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറണ്ട് 30 ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. V1 അല്ലേ? നീ പറഞ്ഞു, ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. V1 minus V2 by 30. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഏത് നോഡിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? V2 minus V1 by V1 by 30. Okay, plus what is I5? I5 V2 minus V2 minus 40 by 50. Okay, what is I6? V2 minus minus 0 V2 minus 0 divided 0 by 100. Okay. 100 അത്രേ ഉള്ളൂ, equal to 0. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഫർദർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? അതാരാ പറയാ? അമർനാഥ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ? അമർനാഥ് ഇല്ലേ? ഓൺലൈനിലില്ല? ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് V2 by 30 പറ. V2 by 30 minus V1 by V1 by 30 ആയിരുന്നു. V1 by 30 plus V2 by V2 by 15 minus V
14 by എടാ നിനക്ക് നീ പറയറോ, സാറിന് എഴുതിപ്പോന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിന്ന് പോയതാ. നീ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ അതേ സ്പീഡിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അല്ല ഞാനത് സ്ലോ ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാ. ആ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് V2 minus 13 V2ന്റെ എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോമൺ ആക്കുക. ഇതിലേക്ക് കോമൺ ആക്കണം. എങ്ങനെയാ കോമൺ ആക്കുക? 13 15 100 കോമൺ ആക്കി എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. നമുക്ക് എത്ര വരും? നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 300 എടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പം 10 V2 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ. 10 V2 പ്ലസ് എന്താ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? 15 300ലേക്ക് മാറ്റാൻ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 6V2 100നെ 300 ആക്കാൻ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 3V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 300. നമുക്ക് V1നെയും വേണമെങ്കിൽ 100ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഒരുമിച്ചാവുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 10V1 എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെ? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40/50 ഇൻറ്റു 40/50 ഓക്കെ, അത്ര എഴുതി അല്ലെ? ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 300നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെ? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി? ഇൻറ്റു 300. അപ്പം 300 50 നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഒരു 50 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 300 ഉണ്ട്. 0 കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 0 കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ 30/5 എത്രയാ? 30/5 6. 6 ഇൻറ്റു 40 എത്രയാ? 200. ഈശ്വര, അല്ല കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി. അല്ല 6 4 24 നമ്മൾ സ്കൂൾ മുതലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 240. 240. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? 240 ആക്കി എഴുതി. ഇപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര V2 വന്നു? 19V2 മൈനസ് 10V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 240. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്. അറ്റ് നോഡ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് എന്നോട് പറ. എല്ലാവരും കുറച്ച് സ്പീഡാക്കേ.
മർസൂക്ക് ഓൺലൈനിലില്ല. അനുരാഗ്, നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? അനുരാഗ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചെറുതായി മനസ്സിലാവും. യൂട്യൂബിൽ കാണലുണ്ടോ? വീഡിയോ കാണലുണ്ടോ? ചോദിക്കും കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. മർസൂഖ്, ഇവിടെ നിന്റെ കയ്യിൽ 2 ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ? എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? So now we have 2 equations, okay, 2 equations and 2 unknown terms, that is V1 and V2. So we have to solve these 2 equations using calculator or in the normal way, okay, whatever easy for you, you can do that one. You can solve these 2 equations, that is equation of node 1 and equation of node 2, both you can solve and find out what is V1 and V2. What is V1 and V2? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മർസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ? എന്താണ് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തായിരുന്നു മറ്റേ ഇക്വേഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റിനോട് 5v1 minus 5v1 minus 2v2. എത്ര V2? 2v2 equal to 240. ഓക്കെ, സോ അന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. A1 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, B1 എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്, C1 എന്ന് പറയുന്നത് 240 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ A2 എന്ന് പറയുന്നത് -10 ആണ് മർസൂഖ്, B2 എന്ന് പറയുന്നത് 19 ആണ്, C2 എന്ന് പറയുന്നത് 240 ആണ്. 160 280 ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അയ്യോ അല്ലല്ലോ, 1630 120 അല്ലേ? എത്രയാ കിട്ടിയ? I1 160 160യും 280. നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന A1 എന്ന് പറയുന്നത് 5, ഓക്കെ, B1 എന്ന് പറയുന്നത് -2. അതേപോലെ 1630 ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്ക്. A1 എന്ന് പറയുന്നത് 5, B1 എന്ന് പറയുന്നത് -2, C1 എന്ന് പറയുന്നത് 240, A2 എന്ന് പറയുന്നത് -10. കറക്റ്റ് അല്ലേ? A2 എന്ന് പറയുന്നത് -10 ആണ്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത്. A2 -10 അല്ലേ? ആ, A2 -10, B2 19, C2 240. Sir, 67.2 48. ഓക്കെ, 67.2 48 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, V1ഉം V2. ഓക്കെ, അത് കിട്ടിയ ഉടനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. എക്സാമിന് സാധാരണ ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയ ഉടനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും എന്താ? ഫൈൻഡ് കറണ്ട് ഇൻ 100 ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ്.
അല്ലേ? അപ്പം 100 ഓം റെസിസ്റ്ററിന്റെ കറണ്ട് എത്രയായിരുന്നു? കറണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡയറക്റ്റ് പോവാം. V2 എന്ന് പറയുന്നത് 48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.48 ആംപിയർ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പ്രോബ്ലം? എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വരുമ്പം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. സാറേ മറ്റേ ക്ലാസ് വെക്കൂല? ഇല്ല, അത് മാർച്ചിലേ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അഭിനന്ദ് കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കണമെന്നില്ല. അഭിനന്ദ് കെ, അഭിനന്ദ് NB ഉണ്ട്, ആദർശ് പ്രേമനുണ്ട്, ആകാശ് സി ദിലീപ് ഉണ്ട്, അലൻ KA, അമർനാഥ്, ആനന്ദ് VV, അനുരാഗ് MK, അർജുൻ M ഉണ്ട്, ഹൃതിക് കൃഷ്ണ, കാളിദാസ് V, മുഹമ്മദ് നവീദ്, മർസൂഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെറിൻ ഉണ്ട്, സെയിൻ ഉണ്ടോ? മുഹമ്മദ് സെയിൻ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, നിഹാൽ ഉണ്ട്, രാകേഷ്, സാരംഗ്, സായുജ്, വിഷ്ണു കെ, വിഷ്ണു സന്തോഷ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇവിടെ എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ പോലെ പറ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ ഇന്ന്? ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ? ഇതാണ് ഹോംവർക്ക്.